have gone through the muscle, skeletal muscle, its structure, how it functions, and everything, almost everything. So, from today onwards, what we'll do is we'll start with the skeletal system of our body. So, what we'll do is we'll start with the skeletal system. So, basically, without this skeletal system, our body is nothing. Okay, your body cannot move or cannot show the movements or the locomotions without this skeletal system. Yes, muscles are the main force of movement. Muscles are the force of movement, but the framework for the movement is this one, Nana. The framework. Okay, the support for the movement is skeletal system. Okay, so skeletal system means obviously it's a framework. So it's a framework means didn't get you. అర్థం కాల అంటే ఛాన్సే లేదు ఓకే సో it's a framework of two kinds of modified connective tissue Nana. The skeletal system in our body or in any animal body, it's a framework of two kinds of modified connective tissue. Two kinds of modified, remember modified or specialized, we can say modified or specialized connective tissue, modified or specialized connective tissue called as bones. Other one is cartilage. See, bones forms the major part of the skeletal system. Skeletal system majority part ఎవరు ఫామ్ చేస్తారంటే బోన్స్ ఏ ఫామ్ చేస్తారు అన్న. So major part of the framework or major part of this basic structure or foundation is created by the bones, and few cartilages will also help in the skeletal system formation. Okay, now coming to this point, remember this point, without this skeletal system lekunda, without skeletal system you can't think of any movement. Think of eating or chewing your food without jaws. Yes, muscles will help you, these muscles will help you, but this jaw cannot move. Without this jaw you cannot move the teeth, right? Muscles matram ఏం చేసుకోనన్నా, nothing will happen. In the same way, if you want to move, you need your legs, right? So without the bones in the legs, only muscles can't do anything. So the framework or the foundation is given by this skeletal system, made up of largely bones and a few kinds of cartilage. At some points of time we have cartilage also, so both will support each other. Okay, so coming to the differentiation between the bones and cartilage, when you observe these things, bones are highly strong, we can say they're very strong. Bones are very strong, and their matrix is very hard. Compared to cartilage, the matrix of the bones is very hard because their matrix is filled with salts of calcium salts. So bones matrix, that means the extracellular matrix around the cells, whatever is there, osteocytes, around the osteocytes, the matrix which is present, it is having this calcium salt, that is calcium phosphate and calcium carbonate. Actually, to be exact, I should say it is the calcium salts of phosphate and carbonate. Okay, so calcium salts of phosphate and carbonate, both of them, they will combinedly make the matrix very hard and solid. Okay, and this will not take any compression. You can't compress bones. You can break bones, but you can't compress bones. Yeah, they are. Okay, but remember this point, bones are non-pliable. Remember this word. So non-pliable means non-compressible. You can't compress the bones. You can't reduce the size of bones. You can break them, but you can't compress them. So bones are non-pliable. Coming to cartilage is a pliable modified connective tissue. It's a pliable modified connective tissue because its matrix, the extracellular matrix or extracellular substances, contains chondroitin salts. What it contains is chondroitin salts and chondrin proteins. If you remember your structure organization in animals, we discussed that it is made up of chondrin proteins. So chondrin proteins and chondroitin salts, and these chondroitin salts will make it compressible. So you can compress this cartilage. It is a bit softer, flexible, okay, and it is pliable. This is pliable. Pliable means what? Compressible. You can compress it.
You can just press it and it can take the shape up to a limit, not completely. Up to a limit it can compress. It can give you the movements. Okay, so both of them, yeah, flexible also. It is flexible, pliable, okay, but not elastic. It is not elastic. It is pliable, it is flexible. Okay, so the point is, these two combinedly, ఈ రెండు కలిపి, those two combinedly will form the skeletal system of our body. This bones as well as the cartilage, they both combinedly work together, or they both combinedly present, and they'll form the cartilage part. Okay, now coming to the point, coming to this point, our skeletal system is divided into two types, or we can say two parts, I should say. It consists of two parts. Okay, based on where they are present. So your skeleton, I should say, skeleton or skeletal system is actually comprising of two parts based on where they are present. So we are having an axial skeleton and we are having an appendicular skeleton. Axial skeleton and appendicular skeleton. And basically remember, because I said that bones are the more important ones compared to cartilage, I said bones are the most important ones. They form the main framework. So we are going to discuss the bones. We are not discussing cartilage here. అంటే ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, అవి మాత్రం చెప్పుకుంటాం నాన్న. విల్ డిస్కస్ ఓన్లీ బోన్స్, నాట్ ద కార్టిలేజ్ పార్ట్. బ్లర్ అయిందా? చెక్ చేద్దామండి ఒక నిమిషం. ఐ విల్ చెక్ ఇట్ వన్స్. ఒక నిమిషం ఆగండి. ఇంకేసుకునేస్తే పని అయిపోతుంది. దెన్ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే ఒకసారి చూద్దామండి. ఫస్ట్ నెట్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తాను. ఎనీ చేంజ్? కన్ఫర్మా? ఓకే, సూపర్. If it's not clear, tell me. It's okay. If it's not clear, tell me. I'll try to switch on and off the network. I think I have shifted to Airtel only. Airtel one undi. But anyway, if you are having any problem, tell me so that we can shift to other network. Rendu చేసుకున్నాను రా, మన ప్రాబ్లం లేకూడదని. జియో వేసి పెట్టినా, ఎయిర్టెల్ వేసి పెట్టినా, ఏది పడితే అది సరే. ఎనీవే, సో skeletal system nana, as I've said, we are discussing number of bones ra. Okay, so totally we are having how many bones in the skeletal system ante? We are having totally 206 bones. 206 bones ఉంటాయి మనకి. In that, some bones will form the axis of our body, the central axis of our body. So bones which are located in the axis of your body. Axis means what? This one, the central axis. Okay, the central axis of the body, all those bones are present in the axial skeleton. So all the bones which forms the axis of your body, or which are present on the axis of your body, they are considered under the axial skeleton. So how many bones are under axial skeleton ante? We are having around 80 bones in the axial skeleton. So 80 bones will form the axial skeleton, and remaining 126 bones will form the appendicular skeleton. Now you should know what is meant by appendicular. Appendix or appendicular means hanging skeleton. Ante mana axial skeleton ki, to the axial skeleton they will be hanging. Think of hands and legs nana. Think of hands and legs. They are hanging, or they are attached to your axial skeleton. So అందుకే దాన్ని ఏమన్నాము? appendix. In Greek language nana, appendix means hanging. Appendix means hanging, వేలాడుతుందని అర్థం అక్కడ. So as these are hanging parts, they are called as what? Appendicular skeleton. So first we'll see this one. First we'll finish this one, then we'll go to appendicular. Okay na? So coming to the axial skeleton part, how many we have ante? As I've said, 80 bones we have, and it comprises of first skull, then the vertebral column, because all these are present on the axial part or the axis of your body. Vertebral column. Then after that we have the ribs, okay, and we have the sternum. So in your textbook they have given that axial skeleton is comprised of skull, vertebral column, ribs and sternum. Where they are present we'll discuss one by one, don't worry. But skull, how many bones are there ante? I'll tell you the leftovers also after giving numbers nana. Skull, it is having 22 bones. Skull any bones ఉంటాయి? 22 bones. Vertebral column will be having 26 bones. Ribs
it will be 12 pairs. That means how many? 24 bones. Sternum is only one. Sternum is only one. Okay na? So how many became 26, 24 and మొత్తం కలిపి 50, 72, 73. So how many we have got here? This total we have got 73 వచ్చింది. But what about remaining 7? Remaining 7 ఏంటంటే నాన్న, inside the ear, చెవి లోపల, in the middle ear part, మనకి ఇయర్ లో 3 parts ఉంటాయి అన్న. The external ear, middle ear, internal ear, 3 ears ఉంటాయి అన్నమాట. In that middle ear contains some small bones. So middle ear will have 3 smallest bones నాన్న. 3 smallest bones. వాటి పేర్లు వచ్చి malleus, incus, stapes. 3 bones. Malleus, incus, stapes. Okay. So each ear lo 3 unte, how many ears we have? 2 ears. That means 3 into 2. N9 6. Okay na? And coming to last one, we have a bone called as hyoid bone at the base of the skull here. ikkada at the base of the buccal cavity, we can say buccal cavity base lo, at the base of buccal cavity we have an U-shaped bone. Remember, U-shaped bone called as hyoid bone. It is 1. So if numbers are in the 73 plus 6, 79 plus 1, 80. So today what we'll do is we'll try to finish the skull part and these parts. Whatever we'll column time dorikte will continue. Okay, but I'll try to finish off these parts in clear. And one more thing nana, మీరు ఈ బోన్స్ గురించి చదివేటప్పుడు, మీరు వినేటప్పుడు కూడా ఫీల్ ద బోన్స్ ఇన్ యువర్ బాడీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ బాడీలో బోన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మీరు టచ్ చేసినా, లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్, యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? ఉత్త పేర్లు వినడం కాదు నాన్న, జస్ట్ ఫీల్ వేర్ దే ఆర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. చెప్పేటప్పుడే ఫీల్ అవ్వండి, అంటే ఎక్కడ ఉన్నాయి తెలుస్తుంది మీకు ఈజీగా. ఓకేనా? సో ఐ డ్రా దెమ్ బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ వేర్ దే ఆర్. ఒకసారి మీరు టచ్ చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? సరే, ఎనీవే, సో ఇన్ దీస్ పార్ట్స్ ఎనీ డౌట్స్? ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం కదా, దీని గురించి క్లారిటీ మళ్ళీ ఇస్తాను. 126 ఎలా వచ్చాయో మళ్ళీ మీకు చెప్తాను నేను. బట్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ axial part, axial skeleton part? Okay, so today we'll start with this skull part. So we'll start discussing on the skull part nana. So skull, that means the head part, you can say the skull part. We'll discuss that one, the most interesting one. సినిమాలో చూపిస్తా ఉంటారు కదా పుర్రె పెట్టి. సార్ చూద్దాం ఒకసారి అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం, మన పుర్రె ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. How your skull look like? Okay, so basically when you observe skull up to here, so up to here this is called as skull nana. Up to here this part is called as skull. Okay, so when you observe the skull will have 2 sets of bones. Some bones will be covering the brain part and some bones will be in the front part of your skull. Okay, so based on the position, so we have 2 sections or 2 divisions. Okay, one set of bones, I should say 8 bones forms the covering for brain. So brain ki chuttutala, it forms the covering for brain. How many bones are there? There are 8 bones. So as they are forming a box like shape around the brain, a protection around the brain, we call it as brain box. Evanta 8 bones kalpi we call it as brain box, or it is also called as cranium. What do you call it? Cranium. So if you want to feel this is your cranium. This from here, so I am showing like from here till here. So idanta ikkada daaka. So this is cranium. Okay na? Right? So cranium or brain box. I'll tell you the names also of them, don't worry. Now coming to other set, the frontal bones. See, these are flat bones. These 8 bones which I have discussed, these are flat bones. They don't have that much shape. But some bones are located in the front portion, from here, from the eyes part till this. The bones located in the frontal part. Okay? So these bones, they are called as facial bones. They are 14 bones. What do you call them? Facial bones.
ఫేస్ లో ఉంటాయి. ఇది మన మొహం కదా, అంతే. దీస్ ఆర్ ఫేస్, రైట్? సో దే ఫార్మ్ ద ఫ్రంటల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్కల్. విచ్ పోర్షన్? ఫేస్ ఎక్కడ ఉంటుందిరా మనకి? వేర్ ఇస్ ఫేస్? ఫ్రంటల్ పోర్షన్, ముందు పక్క. ఫ్రంటల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్కల్, I should say. Skull. So these bones will form the facial bones. So this is your facial bones. From here this total set, ఈ మొత్తం సెట్ ని ఏమంటాము? ఫేషియల్ బోన్స్ అంటాం. We'll draw them, you can understand those. Okay, so skull is having total how many bones? 22 bones now. 22. Of that, 8 will form the covering around the brain and 14 will form the frontal portion of your skull, facial bones. Okay, so I'll just try to draw the skull so it will understand these bones again. ఇది ఓకేనా? రాస్తున్నారా అందరూ? ఓకే, సో నౌ ఐల్ ట్రై టు డ్రా ఇట్. మనం డయాగ్రామ్స్ అంత బాగుండవు కానీ, బట్ విల్ సీ. పుర్రెని డ్రా చేద్దాం, కామెడీగా ట్రై చేద్దాం. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ వి విల్ కీప్ ద ఐ సాకెట్ యాజ్ అవర్ బేస్. సో ఇది మన ఐ సాకెట్ అనుకుందాం నాన్న. సో దిస్ యువర్ ఐ సాకెట్, అంటే నీ కన్నుది. అండ్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ లైక్ దిస్. సో యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద స్కల్ లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ దిస్ యాంగిల్. ఓకేనా? సైడ్ యాంగిల్. ఓకే, సో దిస్ from the eye, there is a first bone. We are discussing cranium now. So blue is all cranium, nana, cranium. So we have a bone here which is called as frontal bone. Front lo untadi, forehead form avutadi. It will form the forehead. So what do you call this bone? This is called as frontal. So F means frontal. ఎన్ని ఉంటాయంటే ఒకటే ఉంటుంది నాన్న. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రంటల్. ఇది ఫ్రంటల్, ఇక్కడ దాకా నేను చేయి పెట్టా కదా, ఇది ఫ్రంటల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఫ్రంటల్ బోన్. నౌ బిహైండ్ ద ఫ్రంటల్, ఇంత పెద్దది కూడా వద్దులే, కొంచెం చిన్నగా వేద్దాం, మరి ఎక్కువ అయిపోయింది ఇది. సో యా, సో దిస్ ఫ్రంటల్ బోన్ అండ్ దిస్ ఐ రా, గుర్తుపెట్టుకో, దిస్ ఐ సాకెట్, డోంట్ ఫర్గెట్. ఓకే, సో దీని తర్వాత we have the parietal bone. So behind it we have the parietal bone, అంటే this one ఇది frontal నాన్న, this is parietal. Now the point is parietals are two, ఇటుపక్క ఒకటి ఉంటుంది, ఇటుపక్క ఒకటి ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. సో P means what? Parietal. How many are there? They are two in number, paired. Parietal is paired. Okay na? Two, paired. Okay, now below this parietal we have occipital. So this is the last part of the cranium, the backmost, this part. So ఇక్కడ ఉంటా చూసానా, ఇక్కడ ఈ part, this is occipital. O means what? Occipital. Occipital ఒకటే ఉంటుంది నాన్న, ఒకటే ఉంటుంది. Now we have one more thing here. Here we have a bone called as temporal bone. This is called as T, temporal. ఈ పార్ట్ నాన్న, ఇది ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇవి. సో ఈ బోన్స్ ఏమంటాం మనం? ఇక్కడ ఉండేటివి దీన్ని టెంపోరల్స్ అంటాము. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ T, temporals. సో దీస్ ఆర్ టూ అగైన్. సో 2 1 2 1 నేను 6 అయినాయి, బట్ 8 కదా మనకు కావాల్సింది, 8 కదా రావాల్సింది క్రేనియం అంటే. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నాన్న, ద పాయింట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ అ బాక్స్ లైక్ షేప్. ఐ హావ్ టు టెల్ యూ దిస్ పాయింట్. సో క్రేనియం ఈజ్ అ బాక్స్, ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, లోపల 2 బోన్స్ ఉంటాయి, లోపల పక్క 2 బోన్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఇన్సైడ్. సో మనకు కొంచెమే కనిపిస్తుంది, వీ కెన్ సీ a part of it. So here, so you can see that part here. ఇది యాక్చువల్ లోపల పెద్దదిగా ఉంటుందిరా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పీనాయిడ్ బోన్. ఎస్ బోన్ అంటామంట దీన్ని. ఎస్ మీన్స్ వాట్? స్పీనాయిడ్ బోన్. స్పీనాయిడ్ ఓన్లీ వన్. యాక్చువల్లీ నువ్వు మామూలుగా చెప్తా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కట్ చేసా దీన్ని, ఐ హావ్ కట్ దిస్ స్కల్ అని మీకు చూపిస్తున్నా, కింద నుంచి చూపిస్తున్నా, ఇలా ఉండేదాన్ని ఇలా చూపిస్తున్నా. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ ఫ్రంటల్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ చిన్న ఇది ఫ్రంటల్ నాన్న అనుకోండి. ఇక్కడ మనకి స్పీనాయిడ్ వస్తుంది ఈ ఏరియాలో. హియర్ విల్ హ్యావ్ ద స్పీనాయిడ్. సో స్పీనాయిడ్, ఇక్కడ విల్ హ్యావ్ ద టెంపోరల్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో హియర్ విల్ హ్యావ్ ద టెంపోరల్ బోన్స్. ఓకే, ఇది టెంపోరల్స్. ఆక్సిపిటల్ ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ.
అర్థమైందా? సో నీకు స్పీనాయిడ్ ఈ సైడ్స్ లో మాత్రం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, ఈ సైడ్ వ్యూ కదా నాన్న, అందుకే స్పీనాయిడ్ ఇక్కడ మాత్రం కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ది స్పీనాయిడ్ బోన్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ టు ద ఫ్రంటల్ పోర్షన్. ఒక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది. ఈ బోన్ ఏమంటామంటే దిస్ ఎక్స్టెన్షన్ బోన్, ఐఎమ్ షేడింగ్ దిస్ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎథమాయిడ్ బోన్. ఎథమాయిడ్. ఓకే, సో అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అన్న. వీ కెన్ సీ దట్ ఇన్సైడ్ ద ఐస్, అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, కొంచెం కనిపిస్తుంది, ఎక్కువ కనపడదు, ఇక్కడ ఉంటుంది. దీని ఏమంటామంటే ఈ ఈ మీన్స్ వాట్, ఎథమాయిడ్. ఇది 1 ఉంటుంది. ఎందుకు సార్ ఎథమాయిడ్ బోన్? నా ఎథమాయిడ్ బోన్ ఈజ్ టు సపరేట్ యువర్ నాసల్ క్యావిటీ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ పార్ట్స్. ఇక్కడ ఉంటుంది రా, కరెక్ట్గా చెప్పండి. ఎథమాయిడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా ఏళ్ళు కనిపిస్తుంది మీకు, డూ యూ సీ మై ఫింగర్ నవ్? సో దట్ ఫింగర్ ఈజ్ ఎథమాయిడ్ బోన్. ఇలా ఉంటుంది అనమాట, ఇలా ఉంటుంది లోపల పక్క, ఇలా ఎలా చెప్పాలంటే ఇలా ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇలా ఉంటుంది ఆ బోన్. ఇప్పుడు నా ఫింగర్ నేను ఇలాగ లోపల చొచ్చుకెళ్ళిపోతే, ఇఫ్ ఐ పుష్ మై ఫింగర్ ఇన్ టు మై ప్లేస్ హియర్, అక్కడ ఎథమాయిడ్ బోన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇలా ఉంటుంది, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది. ఐ మధ్యలో, రెండు ఐస్ కి మధ్యలో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఎథమాయిడ్ బోన్. అదేం చేస్తుందంటే కింద నాసల్ క్యావిటీని పైన పార్ట్స్ సపరేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది క్రేనియం ఫామ్ చేసింది అన్న. సో ఫ్రంటల్, పెరైటల్, టెంపోరల్, ఆక్సిపిటల్. ఓకేనా? స్పీనాయిడ్ లోపల ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బి ఇన్సైడ్ హియర్. స్పీనాయిడ్ ఇక్కడ పెట్టుకో, ఇది స్పీనాయిడ్, ఇక్కడ స్పీనాయిడ్, ఇది ఎథమాయిడ్, ఇట మధ్యలోకి ఎథమాయిడ్. సో మొత్తం ఏం ఫామ్ చేసింది? ఇట్ హాస్ ఫార్మ్ ద క్రేనియం బాక్స్ ఫామ్ చేసింది. ఓకేనా? సో టోటల్ హౌ మెనీ హియర్? 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 1. టోటల్ ఎన్నైనాయి? 8 బోన్స్. సో దట్ ఈస్ ద క్రేనియం పార్ట్. ఇది క్రేనియం పార్ట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సిన పాయింట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎవడు రావాడు దినేష్ గారిని తన్నాలు పట్టుకొని. సర్లే చూడు నాన్న. ఓకే, ఎనీవే, రైట్. ఇది అర్థమైందా అందరికి? క్రేనియం అర్థమైంది అందరికి? క్రేనియంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా? ఓకే, సో నౌ ఇది ఏం బోన్ రా ఇప్పుడు నేను పెట్టుకోండి? ఇది వాట్ ఈస్ దిస్ బోన్? నవ్ ఫ్రంటల్. ఓకేనా? నవ్ దిస్ వన్, దిస్ 2 ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇదేంది? ఇవి టెంపోరల్స్. దిస్ ఈజ్ ఆక్సిపిటల్. ఓకేనా? సరే, ఒక మెయిన్ పాయింట్ చెప్పాలి నాన్న. ఆక్సిపిటల్ will have some projections. At the ending of occipital we can see 2 projections. Okay, this is called as occipital condyles. దీన్ని ఏమంటామంటే ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సపరేట్ బోన్ అన్న, సపరేట్ బోన్ కాదు అది. ఆక్సిపిటల్ కే కొంచెం ప్రొజెక్షన్స్ అన్నమాట. ఇది ఎందుకంటే దిస్ విల్ కనెక్ట్, దిస్ విల్ ఆర్టికులేట్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, బోన్స్ ఇప్పుడు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఆర్టికులేట్ అంటే కనెక్టెడ్ అని అర్థం. జాయిన్డ్, ఆర్టికులేటెడ్ మీన్స్ వాట్? జాయిన్ అయింది అర్థం అక్కడ, సరేనా? సో దిస్ ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్ విల్ ఆర్టికులేట్ విత్ ద బ్యాక్ బోన్. It will articulate with the backbone. So this is the vertebral column, backbone. So main point here, the occipital condyles will articulate with what? The backbone and support the head part and the basal part. రెండింటికి లింక్ ఇది. సో ఇక్కడ ఉంటుంది కరెక్ట్గా అది. సో దీనికి కింద దానికి లింక్ ఏంది? దిస్ వన్, ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? ఎన్ని కాండైల్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. 1 2. సో మన స్కల్ ఏమంటాం తెలుసా? అవర్ స్కల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైకాండైలిక్ స్కల్స్. వాట్ యు కాల్ అవర్ స్కల్? డైకాండైలిక్ స్కల్. నువ్వు స్కల్ ని కింద నుంచి చూస్తేనా 2 కింద ఉంటాయి, ఇలా ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమంటాం మనము? డైకాండైలిక్ అంటాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డైకాండైలిక్. కలపదు, లింక్. డోంట్ సే వర్డ్ కాల్స్ ఫ్యూజ్, జస్ట్ జాయిన్. ఇక్కడ బేగా కనెక్ట్ అవుతుంది, అతుక్కుంటది అంతే. జస్ట్ కలుస్తాయి అంతే, అక్కడ ఫ్యూజ్ అవ్వవు, గుర్తుపెట్టుకో. సో మన స్కల్ ఏందన్న? డైకాండైలిక్. ఫ్రాగ్స్ తెలుసు కదా, ఫ్రాగ్స్ స్కల్ వచ్చి మోనోకాండైలిక్. ఫ్రాగు, ఫిష్,
రెప్టైల్స్ మోనోకాండైలిక్ అంటే ఒకటే కాండైల్ ఉంటుంది దానికి, బట్ మనకి మామల్స్ కి 2 కాండైల్స్. ఓకేనా, సరే. సో ఇది క్రేనియం పార్ట్ అన్న, దీని లోపల బ్రెయిన్ సేఫ్ గా ఉంటుంది. ఇది ఓకేనా అందరికి? రైట్. సో వీఆర్ డన్ విత్ ద క్రేనియం పార్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకోవాలి? ఫేషియల్ చెప్పుకోవాలి. వీ హావ్ డిస్కస్ ద ఫేషియల్ బోన్స్. సో ఐ విల్ డ్రా ద ఫేషియల్ బోన్స్ విత్ మేబీ రెడ్ కలర్ డ్రా చేస్తాను, మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో అయి ఉంది అది ఎటు, సరే గ్రీన్ ట్రై చేస్తాను. సో ఫేషియల్ బోన్స్ మీరు ఒక సీక్వెన్స్ చెప్తా, మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నాను, ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద ఫోర్ హెడ్, ఇక్కడి నుంచి నాన్న ఫ్రమ్ ద ఫోర్ హెడ్ వీల్ హ్యావ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ బోన్స్. కనిపిస్తుందా? వేరే కలర్ వాడేదా? కనిపించలే అనుకుంటా కదా, రెడ్డే వాడదాంలే. ఓకే, కనిపిస్తుందా? ఓకే, రైట్, సరే. సో ఫ్రమ్ యువర్ వాట్ యు కెన్ సే ద frontal bone will have a long bone which will form the nasal entry. So these are called as nasal bones. ఏమంటాం దీన్ని? నాజల్ బోన్స్ అంటాం. మనకి నాజల్ బోన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. మళ్ళా ఇది సుపీరియర్ నాజల్, ఇది దీని కిందే మనకి హియర్ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ నాజల్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫీరియర్ నాజల్స్. సో 2 బోన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఏందా 2 బోన్స్? సుపీరియర్ నాజల్ అండ్ ఇంకోటి ఏందన్న ఇన్ఫీరియర్ నాజల్స్. ఇవి ఒక 2 ఉంటాయి, ఇవి ఒక 2 ఉంటాయి. ఇది అర్థమైంది అందరికి? సో నీకు కరెక్ట్గా ఈ బోన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, దిస్ వన్ ఇక్కడ టచ్ చేయండి, ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ టచ్ చేయండి, ఫీల్ అవుతారా బోన్ ఇక్కడ? సో ఇక్కడ మీరు ఫీల్ అయ్యే బోన్ ఏదైతే ఉందో సుపీరియర్ నాజల్, దాని కింద ఇంకోటి ఉంటుంది, లోపలకు ఉంటుంది, మనకు కనపడదు, లోపలకు ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని ఇన్ఫీరియర్ నాజల్స్ అంటాము. సో సుపీరియర్ 2 ఉంటాయి, ఇన్ఫీరియర్ 2 ఉంటాయి. ఓకేనా, సరే. సో నా దీని కింద మనకి ఇది నోస్ కదా, ఇక్కడ మనకి టీత్ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ జాస్ వస్తాయి, ఇక్కడ టీత్ వస్తుంది. సో టీత్ వేసి పెట్టేస్తాను, కొంచెం రఫ్ గా వేస్తాను టీత్. సో ఇవి టీత్ అనుకుందాం. సో అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ టీత్. ఓకే, నా దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, ఇది ఇన్ఫీరియర్ నాజల్ సుపీరియర్ నాజల్ అయిపోయింది కదా అన్న, ఇక్కడ మనకు బోన్ వస్తుంది హియర్. హ్యావ్ ఎ బోన్, ఇక్కడ లింక్ ఉంటుంది అనుకొని వి హ్యావ్ ఎ బోన్, అండ్ ఇదంతా ఒక బోన్ నాన్న. సో దిస్ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జైగోమాటిక్ బోన్. ఈ బోన్ ఏమంటాం మనము? జైగోమాటిక్ బోన్. ఇది ఒకటే ఉంటుంది నాన్న, సారీ దిస్ విల్ బి ఆల్సో 2. ఇది కూడా 2 ఉంటుంది, సారీ 2 ఉంటుంది. ఇంకో పేరు ఏంటంటే దీనికి చీక్ బోన్ నాన్న, చీక్ బోన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫీల్ అవ్వండి ఈ 2, దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జైగోమాటిక్ బోన్. మనకు గమనిస్తే ఇలా ఉంటుంది ఇది. యాక్చువల్లీ జైగోమాటిక్ అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా? మనకి బుల్లక్స్ మధ్యలో కడతాం కొడుతుంది, ఎద్దుల మధ్యలో కడతాం, ఐడియా ఉందా? బిట్వీన్ 2 బుల్స్ విల్ బిల్డ్ ఏ కనెక్షన్, పొడుగ్గా ఉంటుంది, దాన్ని యోక్ అంటాము. చెక్కమారు ఉంటుంది చూసారా, దాని మీనింగ్ ఇది. జైగోమాటిక్ అంటే ఫ్యూజ్ ఏంటి అర్థం. సో మనకు గమనించి ఎలా ఉంది చూసారా, ఇప్పుడు చూడు ఇలా ఉంది. సో మనకి ఒక చెక్కలాగా ఉంది ఇక్కడ, అండ్ అప్ టు హియర్. కెన్ యూ ఫీల్ ద ప్రామినెన్స్ హియర్? టచ్ హియర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు. ఇదంతా ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. సో ఇక్కడి నుంచి ఈ ఏరియా అంతా ఇక్కడ ఈడ వరకు గమనించండి, ఈడ వరకు, ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా. సో దట్ ఈస్ వాట్ బోన్? జైగోమాటిక్ బోన్ ఆర్ చీక్ బోన్. అవి కూడా 2 ఉంటాయి, ఈ పక్క ఒకటి, ఈ పక్క ఒకటి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడన్నా, ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ బోన్ హియర్. నాసల్ క్యావిటీని లైన్ చేసుకుంటా, లైన్ ఇన్ ద నాసల్ క్యావిటీ బిలో ద జైగోమాటిక్ బోన్ వీ హ్యావ్ ఎ బోన్ కాల్డ్ యాజ్ ఓమర్. ఏం బోన్? దీని పేరు ఏం పేరు నాన్న? ఓమర్ బోన్. ఈ ఓమర్ బోన్ ఏంటంటే నాజల్ క్యావిటీని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓమర్ బోన్ విల్ ఫార్మ్ ద నాజల్ క్యావిటీ. ఈ లోపల గ్యాప్ ఉంది చూసారా, గ్యాప్, ఏళ్ళు పెట్టలే బాగుండదు, లోపల పెడతాం కదా ఏళ్ళు, పెడితే నీకు స్పేస్ కనిపిస్తుంది కదా నాన్న. ది స్పేస్, దట్ స్పేస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఓమర్ బోన్. ఒకటే ఉంటుంది నాన్న ఇది. ఓమర్ బోన్ విల్ బి ఓన్లీ 1. ఇంతవరకు అర్థమైందా నాన్న? సో ఫోర్ హెడ్ నుంచి కిందకు వస్తే మనకి సుపీరియర్ నాజల్స్, ఇన్ఫీరియర్ నాజల్స్.
కరెక్ట్ గా పక్కనే వెనకాల నాజల్స్ వెనక మనకి ఏముంటుంది, జైగోమాటిక్ బోన్, చీక్ బోన్స్ అంటాము, బోన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దాని కిందే మనకి ఏముంది, ఓమర్ బోన్ ఉంది, నాజల్ క్యావిటీ ఫామ్ చేసేది ఇక్కడ, ఇది లోపల పక్క. ఓకే, ఓమర్ బోన్. నౌ దీని కింద మనకి వి హ్యావ్ మ్యాగ్జిల్లా. సో హియర్ దిస్ బోన్ బిలో ద ఓమర్, ఓమర్ కింద ఏ బోన్ అయితే ఉందో నాన్న దాన్ని ఏమంటామంటే మ్యాగ్జిల్లా అంటాం. ద బోన్ బిలో ఓమర్, వాట్ యు కాల్ దిస్ బోన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాగ్జిల్లా. మ్యాగ్జిల్లా ఎన్ని ఉన్నాయంటే 2 ఉంటాయి. అప్పర్ జా ఐడియా ఉందా మీకు, అప్పర్ జా, అప్పర్ జా 2 బోన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు, ఆ అంటే పైన ఉండేటివి, ఈ ఏరియా, ఈ ఏరియా మనకి మీసాలు వచ్చే ఏరియా అనుకోండి, ఇది అప్పర్ జా. ఓకేనా, పాయింట్ ఏంటంటే అట్ ద బేస్ ఆఫ్ దిస్ maxilla we have again one small bone here. రెడ్ తో వేస్తున్నా కావాల్సి కానీ, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు నో ద డిఫరెన్స్ కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థాలేట్ బోన్స్, థాలటైన్ బోన్స్. మీరు నాలుక పైకి టచ్ చేయండి ఒకసారి, కెన్ యూ ఫీల్ ద బోన్ దేర్? దాన్ని ఏమంటాము, థాలటైన్ బోన్స్ అంటాము. వాట్ యూ కాల్ దెమ్, థాలటైన్. అవి కూడా 2 ఉంటాయి అన్న, అవి కూడా ఉంటాయి, 2 ఉంటాయి. ఓకే సరే, ఇప్పుడు మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ టీత్ కింద నుంచి ఇక్కడ ఒక బోన్ పోతుంది లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ బోన్, ద బిగ్ బోన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాండిబుల్. ఏమంటాం దీన్ని, మ్యాండిబుల్ అంటాము. లోవర్ జా ఒకటే ఉంటుంది నాన్న, ఇది మ్యాండిబుల్ ఒకటే, లోవర్ జా. ఓకేనా, నన్ను అర్థమైందా పాయింట్స్ ఇవి? ఒకసారి మళ్ళా చెప్తా చూడండి. మనకి ఫస్ట్ బోన్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, నాజల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ముక్కు గుర్తుపెట్టుకోండి. ముక్కు ఇది ఫస్ట్, సుపీరియర్ నాజల్స్, ఇన్ఫీరియర్ నాజల్స్, ఈ 2 వచ్చేసినాయా, రైట్. నెక్స్ట్ ఈ బోన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి జైగోబాటిక్ బోన్స్, ఈ పకోటి ఈ పకోటి 2 వచ్చేసినాయి అక్కడ కూడా. ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ నాన్న, మన ఐ ఆర్బిట్ లోపల, ఇక్కడ ఆర్బిట్ లోపల మనకి లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ ఐడియా ఉందా, లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్. సో ఆ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ కోసము ఇక్కడ ఒక చిన్న బోన్ ఉంటుంది. సో జైగోమాటిక్ కొంచెం వేరే, ఓకే ఎనీవే. సో ఈ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ ఇక్కడ ఒక బోన్ ఉంటుంది అన్న, అక్కడ ఒక బోన్ ఉంటుంది, ఇటుపకోటి ఇటుపకోటి. దాన్ని ఏమంటామంటే లాక్రిమల్ బోన్స్ అంటాము. దాన్ని ఏమంటాము, లాక్రిమల్ బోన్స్. అవి కూడా 2 ఉంటాయి, అవి కూడా ఉంటాయి, 2 ఉంటాయి. సో సీక్వెన్స్ ప్రకారం వద్దాం చూడండి ఇప్పుడు. సో ఒకసారి మీరు నన్ను గమనించారంటే బాగా. సో ఫస్ట్ నాజల్స్, సుపీరియర్ నాజల్, లోపల ఇన్ఫీరియర్ నాజల్స్, 4 వచ్చేసినాయి బోన్స్ అక్కడికి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ బోన్స్ ఏం బోన్స్ అన్నా ఇవి, వాట్ యు కాల్ దిస్ బోన్స్, ఈ బోన్ ఏమంటాము, జైగోమాటిక్ బోన్, జైగోమాటిక్ బోన్, చీక్ బోన్ అంటాము. కళ్ళ లోపల ఏముంటుంది, ఆర్బిట్ లోపల ఏముంటుంది నాన్న, ఆర్బిట్ లోపల లాక్రిమల్ బోన్స్, లాక్రిమల్ గ్లాండ్ ఉండే లాక్రిమల్ బోన్స్. ఆడికి అయిపోయింది ఇక్కడ దాకా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, ఓమర్ వస్తుంది, లోపల ఏమొస్తుంది, ఓమర్ బోన్ లోపల పక్క, ఓమర్. ఓమర్ కింద ఏమొస్తుంది, మ్యాగ్జిల్లా, అప్పర్ జా. ఓకే, అప్పర్ జా మార్జిన్ ఏముంటుంది, అప్పర్ జా మార్జిన్ ఈస్ పాలటైన్ బోన్స్. అండ్ ఇంకేం మిగిలింది, లోవర్ జా. 14 వస్తే చూడండి ఇవన్నీ లెక్క. ఇక్కడ 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 సరిపోయిందా? సో నేను చెప్తానంటే ఇది బొమ్మలో ఎంత చూసినా సరే మీకు మర్చిపోతారు. యూ షుడ్ ఫీల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ బాడీ. నేను అలా నేర్చుకున్నాను. ఐ హావ్ ఆల్సో లర్న్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, బికాస్ మనం ఎంత బొమ్మలో చూసినా సరే యూ కాంట్ ఫీల్ ఇట్, యూ కాంట్ రిమెంబర్ దెమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రిమెంబర్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, ఫీల్ ఇట్ ఇన్ యువర్ బాడీ, మన బాడీలో ఫీల్ అవ్వడం ఫస్ట్. సో మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి చూసుకుందాం ఒకసారి. ఈ బోన్, ఐ మీన్ ఫ్రమ్ హియర్ సుపీరియర్ నాజల్స్, ఇన్ఫీరియర్ నాజల్స్, కళ్ళ లోపల లాక్రిమల్స్, ఇక్కడ జైగోమాటిక్, ఈ లోపల ఓమర్ ఉంటుంది, నాజల్స్ కింద ఓమర్ ఉంటుంది, ఇది మ్యాగ్జిల్లా, మ్యాగ్జిల్లా మార్జిన్ ఏంది, పాలటైన్, ఇది మ్యాండిబుల్. సో అప్పుడు నీకు ఈజీ అవుతుంది, యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఈజీలీ. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇన్ యువర్ బాడీ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఈజీలీ. సో ఇది నా టోటల్ స్కల్. 8 + 14 ఎంత అయింది, 22 అయింది. హౌ మెనీ బోన్స్, 22.
నా ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడే చెప్పుకోవాలి, మనము ఇక్కడే చెప్పుకోవాలి. హియర్ ఇన్సైడ్ ద టెంపోరల్ బోన్ లోపల మనకి ఏముంటుంది, మిడిల్ ఇయర్ ఉంటుంది నాన్న. రికార్డ్ చేస్తాను. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ మిడిల్ ఇయర్. ఇక్కడ మనకు బోన్స్ ఉంటాయి, 3 బోన్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఊరికే నేను నెంబర్ వేస్తున్నా, ఊరికే ఐఎమ్ నాట్ పుట్టింగ్ దమ్ క్లియర్లీ. సో 1 2 3. ఈ 3 బోన్స్ ఏంది, వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ఇయర్ ఆసికల్స్. మిడిల్ ఇయర్ లో ఉంటాయి, కరెక్టేనా? ఇట్ ఇస్ వెరీ మిడిల్ ఇయర్, దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మిడిల్ ఇయర్ లో ఉంటాయి. ఏమంటాం వాటిని, ఇయర్ ఆసికల్స్ అంటాము. ఇయర్ బోన్స్ అంటాము. పేర్లు ఏం పేర్లు అన్న, వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దెమ్? మాలియస్, ఇంకస్, స్టేపిస్. అంతేనా? అలాగే అట్ ద బేస్ ఆఫ్ యువర్ బకల్ క్యావిటీ హియర్ ఇన్ దిస్ పోర్షన్, ఇక్కడ నాన్న కరెక్ట్ గా ఇన్ దిస్ రీజన్ విల్ హ్యావ్ ఎ బోన్. సో దిస్ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హయాయిడ్ బోన్. ఏమంటాం దీన్ని? హయాయిడ్ బోన్ అంటాం. హయాయిడ్ బోన్ కెపాసిటీ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ టంగ్. మన టంగ్ బేస్ ఇదే నాన్న. అవర్ టంగ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ హయాయిడ్ బోన్ అండ్ ఈవెన్ ఎపిగ్లాటిస్ ఈస్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ బై హయాయిడ్ బోన్. సో హయాయిడ్ బోన్ ఇస్ సపోర్టర్, అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అంతే, ఇట్ విల్ హోల్డ్ దెమ్. ఓకే, అటాచ్మెంట్ అంతే. ఓకేనా? సో హయాయిడ్ బోన్, ఇయర్ ఆసికల్స్, దే డోంట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ స్కల్ నాన్న, బికాస్ they are not forming the main parts of skull, they don't include in skull, but anyway they are present in the region of skull. Okay, ear ossicles enni 3 ఉంటాయి each middle ear లో. సో 2 middle ears, 3 into 2 ఎంత అయింది, 6 అయింది. ear ossicles 6, తర్వాత hyoid bone 1. సో 22. సో skull region 22 అంటే ఏంది, 8 plus 14. 8 ఏంది, cranial bones. 14 ఏంది నాన్న, facial bones. ఇది ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్? ఓకే, సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్కల్ పార్ట్ టు బి ఎగ్జాక్ట్. సో ఇవన్నీ స్కల్ పార్ట్స్. నౌ మీరు నాకు చెప్పాలి, నేను చెయ్యి పెట్టుకుంటా, మీరు నాకు బోన్ పేరు చెప్పాలరా. విల్ జస్ట్ ట్రై, జస్ట్ ఊరికే టైం పాస్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ బోన్స్ ఏమంటాం? జైగోమాటిక్ బోన్స్. గుడ్. ఈ బోన్ ఏమంటాం? ఫ్రంటల్. గుడ్. ఇది 2 ఉంటాయని చెప్పాను ఇక్కడ. పెరైటల్. గుడ్, పెరైటల్. ఓకేనా? వీటిని ఏమంటాము? వీటిని టెంపోరల్స్. దీన్ని ఏమంటాం? దీన్ని ఈ పార్ట్ మ్యాండిబుల్. ఓకేనా? రైట్, వెరీ గుడ్. దీన్ని ఏమంటాము? అప్పర్ జాని ఏమంటాము? ఎక్కడ ఉండేదాన్ని? మ్యాగ్జిల్లా మార్జిన్. దాన్ని ఏమంటాము? మ్యాగ్జిల్లా మార్జిన్ ఏమంటాం నాన్న? పాలటైన్. ఓకేనా? రైట్. నాజల్ క్యావిటీ లోపల ఏమంటాము? ఇన్సైడ్ హియర్ ఏమంటాము? ఇన్సైడ్ ద నాజల్ క్యావిటీ ఏమంటాము? లోపల ఉండేదండి, లోపల ఉంటుంది. ఓమర్ బోన్. సో అలా మీరు 2-3 సార్లు ఫీల్ అవ్వండి. ఐ నో అట్ ఫస్ట్ టైం యూ నాట్ గెట్ ఇట్. 2-3 సార్లు మీరు దాన్ని ఫీల్ అయితే మీకు ఈజీ గుర్తుండిపోతాయి. ఓకేనా? సరే, దాట్స్ అబౌట్ ద టోటల్ స్కల్ రీజన్, స్కల్ పార్ట్. సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ గో ఫర్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యాక్సియల్ స్కెలిటన్. వాట్ ఈస్ సెకండ్ పార్ట్ నాన్న? సెకండ్ పార్ట్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. అంతేనా? సో సెకండ్ రీజన్ ఆఫ్ ద యాక్సియల్ స్కెలిటన్ ఈస్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. చెప్పు నాన్న, ఏది నాన్న? ఏం చెప్తాను చెప్పాను రా, ఏదో మాట్లాడరా, అటు అయిపోతాయట. ఓకే, సో vertebral column. See, basically vertebral column is also called as backbone of our body. So vertebral column is also called as what? Backbone of our body. సర్లే, చెప్పు, ఏం చెప్పాలి చెప్పు.
అదే సర్లే చూడు నాన్న. సో వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ చెప్పుకుందాం, మళ్ళీ ఐ విల్ గో ఫర్ ద అనాటమీ. వర్టిబ్రల్ కాలమ్ హ్యాస్ 3 functions. First thing, it will form the dorsal part of thorax. థొరాక్సే కాదు, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద డోర్సల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ చెప్పాలంటే. ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద డోర్సల్ పార్ట్ ఆర్ ద డోర్సల్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. డార్సల్ అంటే బ్యాక్ నాన్న, డార్సల్ సపోర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. ప్రొటెక్టింగ్ స్పైనల్ కార్డ్, because inside the vertebral column only, in the neural canal, the spinal cord will pass. I'll tell you that also. Okay, so protecting spinal cord, the nerve cord, అంటే నర్వ్ తయారంటే తెలుసుగా మీకు, బ్యాక్ బోన్ లోపల ఏముంటుంది, స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది, యు నో దట్ రైట్. సో స్పైనల్ కార్డ్ ని కాపాడుతుంది. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ ఆర్టికులేషన్ ఆఫ్ రిబ్స్. ఆర్టికులేషన్ ఆఫ్ రిబ్స్, మన రిబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రిబ్స్ కి ఆర్టికులేషన్ ఏంది, ఇదే జాయినింగ్ పార్ట్ ద స్పైనల్ కార్డ్. అలాగే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద పార్ట్ హోల్డింగ్ ద స్కల్. పార్ట్ హోల్డింగ్ ద స్కల్, స్కల్ ని హోల్డ్ చేసేది కూడా మన బ్యాక్ బోనే. ఫస్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ బ్యాక్ బోన్ హోల్డ్ చేసుకుంటా. ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ హోల్డింగ్ ద స్కల్. నెక్స్ట్ వన్, it is the site of attachment. Site of attachment of all the important muscles of the body. Of all important muscles of the body. సో మన బాడీలో అన్ని ఇంపార్టెంట్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వెనకాల, బ్యాక్ మజిల్స్ అన్ని నాన్న, బ్యాక్ మజిల్స్ అన్ని బ్యాక్ బోన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. దట్స్ వై పీపుల్ సే బ్యాక్ బోన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బెండ్ ఆర్ move or stand or do something, you require back muscles, and where the back muscles are attached, all of them are attached to your backbones. మన బ్యాక్ బోన్ కి అటాచ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ బోన్. ఫస్ట్ ఏంది, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద డార్సల్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేస్ ఫర్ ద ఆర్టికులేషన్ ఆఫ్ రిబ్స్. రిబ్స్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇదే బేస్, స్కల్ హోల్డ్ చేయడానికి ఇదే నాకు అవసరం మనకి, and it is the site of attachment of all important muscles of the body. So we'll see that one by one. So but basically, coming to anatomy of vertebral column or backbone, if you observe anatomy of backbone guys, it is having around 26 bones. So vertebral column is not a single bone nana, it's a series of 26 bones. Series of 26 bones arranged vertically. So this is a series of around these 26 bones, as I have said. So they are arranged like this. Okay, ilaga manaki 26 bones arrange ayi untayi annamata. And the main point is, between these 26 bones we have cartilage. Between these 26 bones we have a support of cartilage here. So we'll have a layer of cartilage between these 26 bones, and that cartilage is actually a type of cartilage called as fibrous cartilage. What kind of cartilage nana? Fibrous cartilage. అంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. కార్టిలేజ్ టైప్స్, we have types of cartilage, fibrous అని, hyaline అని, elastic అని. సో దాని స్ట్రాంగెస్ట్ ఏదంటే ఇది fibrous cartilage, and that will be present between the two vertebrae. సో దీని ఏమంటే vertebral column అంట, because it is made up of 26 bones called as vertebrae. ఈచ్ బోన్ ఏమంటాము, vertebrae or vertebrum అంటాం అనమాట, ఒక్కో బోన్ ని. సో బిట్వీన్ ఈచ్ vertebrae what do we have? We have the cartilage. What kind of cartilage? Fibrous cartilage. Now this fibrous cartilage is called as intervertebral disc. ఏమంటాం దీన్ని? intervertebral disc. So between two vertebrae, inter means what? Between vertebrae. Between vertebrae we have a disc of cartilage called as intervertebral disc. Now this is a side view nana, but when you see the vertebrae in the upper view, it looks somewhat like this. So this is a bone, somewhat around irregular shape untadi, but in the middle of this vertebrae we have a small gap. We have a hollow gap in the middle of this vertebrae.
దిస్ హాలో గ్యాప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూరల్ కెనాల్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది న్యూరల్ కెనాల్. బికాస్ ఇలా ఎగ్జామ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ కదా అన్న, బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ సైడ్ ఇట్ లుక్స్ సమ్వాట్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉంటుంది అంతేనా? సో దిస్ విల్ ఫార్మ్ ఎ లాంగ్ కెనాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఒక కాలం లాగా ఫార్మ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ న్యూరల్ కెనాల్ మనకి ఏముంటుందంటే, విత్ ఇన్ దిస్ న్యూరల్ కెనాల్ విల్ హ్యావ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. సో ఇన్సైడ్ దిస్ న్యూరల్ కెనాల్, దీని లోపల స్పైనల్ కార్డ్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్. గుర్తుందా మిడిల్ అబ్లాంగేట నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ వస్తుందని చెప్పుకున్నప్పుడు బ్రెయిన్ ఫ్రాగ్ లో చెప్పుకున్నాం. సో ఆ స్పైనల్ కార్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ విల్ పాస్, ఇలా కిందకు వస్తుంది అనమాట. foramen magnum నుంచి. గుడ్. ఫ్రమ్ ద foramen magnum ఆఫ్ ద స్కల్ ద స్పైనల్ కార్డ్ విల్ పాస్ ఆల్ ద వే డౌన్ టు ద న్యూరల్ కెనాల్. న్యూరల్ కెనాల్ లోపల. సో someone ask you what is the hollow space inside the vertebrae? Neural canal. And what is the function of neural canal? It is the place of passing of spinal cord. So through this neural canal the spinal cord will pass, and at the junctions it will give out neurons. అది మళ్ళీ మీకు you will get it in the nervous system, మళ్ళీ అప్పుడు చెప్పుకుందాం మనం, బట్ ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ నాన్న, వర్టిబ్రే యొక్క స్ట్రక్చర్. సో వర్టిబ్రే ఎలా ఉంటుంది మనకి, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆన్ ద బ్యాక్, దే హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ప్రొజెక్షన్ ఆన్ ద డార్సల్ సైడ్. ఆ పేర్లు మనకు వద్దు ఇప్పుడు, తీసుకోవద్దు. బట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్ వర్టిబ్రే, ఈచ్ వర్టిబ్రే we have a canal, ఒక చిన్న హాలో స్పేస్ ఉంటుంది. వాట్ యు కాల్ ద హాలో స్పేస్ ఇన్ ద వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ఆర్ వర్టిబ్రే? న్యూరల్ కెనాల్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూరల్ కెనాల్? ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ పాస్ అవ్వడానికి అదే స్పేస్ అన్నమాట. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ అలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు, బికాస్ ఈజ్ ఆల్ బోన్, ఇదంతా బోనే కదా నాన్న. సో దిస్ విల్ ప్రొటెక్టింగ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. సరే, ఇప్పుడు నెంబర్ విషయానికి వద్దాం. ఎన్ని బోన్స్ అని చెప్పాను మొత్తం మీకు? 26 బోన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. 26 బోన్స్. ఓకే, సో 26 బోన్స్ ఎలా వస్తాయి చూద్దాం ఫస్ట్ మనం. సో హియర్ ఇన్ ద వర్టిబ్రల్ కాలమ్ వీ హ్యావ్ 26 బోన్స్, దట్స్ ట్రూ. ఓకే, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద నెక్ పార్ట్. అంతే కదా, బ్యాక్ బోన్ ఫస్ట్ నిన్న నెక్కే కదరా, ఇక్కడే కదా నెక్ పార్ట్. సో గుర్తుపెట్టుకో నెక్. సో బ్యాక్ బోన్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ నెక్. Then we have thorax. This is thorax. This is thorax. Avuna? So we have thoracic vertebrae. So we are discussing vertebrae numbers. Vertebrae numbers. Neck vertebrae. Thoracic vertebrae. Lumbar. అంటే ఇక్కడ నాన్న కనిపిస్తామని తెలియదు నాకు. Behind your stomach. That is called as lumbar vertebrae. Okay. Under lumbar we have sacral vertebrae. Sacral అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ద టిప్ పోర్షన్ నాన్న, మనం కూర్చునే ప్లేస్ ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ద ఎండింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాకీజియల్. ఆర్ కాకిక్స్ vertebrae. ఇది యాక్చువల్గా టెయిల్ రా, యాక్చువల్గా టెయిల్ ఫార్మ్ చేస్తుంది అది. ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద టెయిల్ యాక్చువల్లీ. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం అంటే కాడల్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాడల్. ఈ రెండింటి కలిపి ఏమంటాం అంటే కాడల్ vertebrae కూడా అంటాం, బట్ నాట్ ఇన్ అస్, అనిమల్స్ లో. ఈ సాక్రల్ కాకిజిల్ కలిపి దే విల్ ఫార్మ్ ద టెయిల్ ఇన్ ద అనిమల్స్. సో ఈ రెండింటి కలిపి ఏమంటాం అంటే కాడల్ వర్టిబ్రేస్ అంటాము, బట్ మనకి టెయిల్స్ లేవు కదా, సో లైట్ అది. ఓకే, సో ఎనీవే నెక్ ని ఏమంటాం మనము? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సర్వికల్. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వికల్ వర్టిబ్రే. ఓకే, సో సర్వికల్ వర్టిబ్రే ఫస్ట్ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న. ద ఫస్ట్ హౌ మెనీ వీ హ్యావ్ అంటే వీ హ్యావ్ 7 సర్వికల్ వర్టిబ్రే. ఎన్ని ఉంటాయి? 7. బట్ దాంట్లో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ద ఫస్ట్ వర్టిబ్రే ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అట్లాస్. ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటాము? అట్లాస్. ద సెకండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సిస్. మిగతా అవసరం లేదు, బట్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఫస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అట్లాస్, సెకండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సిస్. ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చిందంటే, బికాస్ అట్లాస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ విల్ గో అండ్ ఆర్టికులేట్ విత్ ద condyles, occipital condyles. సో మీకు గుర్తుంటే అన్న, అట్లాస్ లుక్ సమ్వాట్ లైక్ దిస్. అట్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే, జనరలీ దీస్ ద నార్మల్ వర్టిబ్రే, ఇలా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. బట్ అట్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే, అట్లాస్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ప్రొజెక్షన్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, సో అట్లాస్ విల్ గో అండ్ ఆర్టికులేట్ విత్ ద condyles, occipital condyles. సో ఇవి condyles. Condyles తో అట్లాస్ విల్ ఆర్టికులేట్. ఓకే, అండ్ అట్లాస్ కి లింక్ ఎవరు ఉంటారంటే, టు ద అట్లాస్ హూ ఇస్ ద లింక్, హూ ఇస్ ద సెకండ్ వన్?
axis. So atlas, ఇది atlas nana. And who is the second one? Axis. You know who will move? Atlas will move over the axis. అట్లాస్ పైన స్కల్ మూవ్ అవుతారా గుర్తుపెట్టుకోండి. మన స్కల్ గా మూవ్ అయ్యేది. ఇలా తిప్పుతున్నా అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ స్కల్ మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఏం మూవ్ అవుతుంది? అట్లాస్ మూవ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? యువర్ స్కల్ ఈస్ అటాచ్డ్. యువర్ స్కల్ ఈస్ ఆర్టికులేటెడ్ with the atlas. So if I am moving like this, that means my skull is not moving. I mean, skull is moving obviously, but who is supporting it? Atlas. Atlas తిరిగితేనే స్కల్ తిరుగుతుంది. స్కల్ సపరేట్ గా తిరగదు. కాండైల్స్ సపరేట్ గా తిరగవు అనమాట. అర్థమవుతుందా? కాండైల్స్ విల్ నాట్ మూవ్ ఆన్ ద అట్లాస్. అట్లాస్ విల్ మూవ్ ఆన్ ద యాక్సిస్. అట్లాస్ మూవ్ అవడం వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ అట్లాస్ మూవింగ్ ఆన్ యువర్ యాక్సిస్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ నెక్ మూవ్మెంట్. అర్థమైందా? అండ్ దీనికి పేరు పెట్టారు తెలుసా? యు నో హూ ఇస్ అట్లాస్? హూ ఇస్ అట్లాస్? గ్రీక్ గాడ్ హూ క్యారీడ్ ద గ్లోబ్ ఆన్ ద షోల్డర్స్. ఐడియా ఉందా? అట్లాస్ ఈజ్ అ గాడ్ నాన్న, గ్రీక్ గాడ్. ఆడి పేరు పెట్టారు ఇక్కడ. సో అట్లాస్ ఎలాగైతే హెవెన్స్ ని మోసాడో, ప్రపంచాన్ని మోసాడో, అలాగే ఈ అట్లాస్ బోన్ ఈజ్ హోల్డింగ్ ఆల్ అవర్ మెయిన్ పార్ట్, ద స్కల్ పార్ట్. స్కల్ పార్ట్ ని పట్టుకుంటాను కాబట్టి ప్రపంచాన్ని, మనకి ప్రపంచం ఇదే కదా నాన్న. ఫర్ అవర్ బాడీ దిస్ ఈస్ ద వరల్డ్, స్కల్ పార్ట్. సో మన వరల్డ్ ని ఇది హోల్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ కాల్డ్ as అట్లాస్. అండ్ రిమెంబర్, స్కల్ సపరేట్లీ కాంట్ మూవ్, ఓన్లీ అట్లాస్ కెన్ మూవ్ ద స్కల్. అట్లాస్ కదిలితేనే స్కల్ కదులుతుంది, లేకపోతే కదలదు. సరే, ఎనీవే మొత్తానికి ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 ఉన్నాయి. మిగతా 5 మీకు పేర్లు అవసరం లేదు, ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. సో రిమైనింగ్ 5 మనం ఏం చెప్పుకుందామంటే విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ దిస్ C1, C2 అప్ టు C7, cervical 7. ఓకేనా? అండ్ థొరాసిక్ హౌ మెనీ వీ హ్యావ్ అంటే we have 12 thoracic vertebrae. 12. And ఈ 12 thoracic vertebrae కి ribs అతుక్కో ఉంటాయి. అది మనం చెప్పుకుందాం. We'll discuss on ribs again. Okay. And lumbar we have 5 lumbar vertebrae. So okay, T1 to T12 and lumbar L1 to L5. Sacral ఒకటే ఉంటుంది నాన్న, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజ్డ్ యాక్చువల్లీ. మామూలుగా చెప్పాను గుర్తుందా? ఈ రెండు కలిపి తోక ఫామ్ చేశాను చెప్పా గుర్తుందా? యాక్చువల్లీ సాక్రల్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 4 ఉండాలి మామూలుగా అయితే. 4 ఉండేటివి. దిస్ 4 హ్యాస్ ఫ్యూజ్ టు బికమ్ 1 ఇన్ హ్యూమన్స్. మనుషులు 4 ఫ్యూజ్ ఏమైంది? ఒకటే ఫామ్ చేసింది. అలాగే కాకీజియల్ కూడా యాక్చువల్ గా అవి 1 ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫ్యూజ్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ 5 వర్టిబ్రేస్. 5 ఉంటాయి అనిమల్స్ లో అయితే. తోక ఉండే వాటికి 5 ఉంటాయి. అంటే తోకలో మొత్తం 9 బోన్స్ ఉంటాయి అన్న. అనిమల్స్ ఒక తోకలు ఎన్ని ఉంటాయి? 9 బోన్స్ ఉంటాయి. బట్ మనకి ఆ 9 బోన్స్ అంతా ఫ్యూజ్ అయిపోయి దే బికమ్ 1+1. కార్టిలేజ్ లాగా పట్టుకొని చూడు, కొరికి చంపేస్తుంది అనిమల్ నిన్ను. ఎముకలు ఉంటాయి దాంట్లో, 9 ఎముకలు ఉంటాయి, 9 బోన్స్ ఉంటాయి. మెత్తగా నువ్వు చివరి పట్టుకున్నావేమో, ఫ్రమ్ ద బేస్ పట్టుకొని చూడు, తెలుస్తుంది నీకు. కొరక్కుండా ఉంటే చూడు, సరేనా? ఓకే, ఎనీవే. సో లెక్కదని చూడన్నా మొత్తం ఇప్పుడు 7 + 12 19, 19 + 5 24, 25, 26. Total how many bones are there? Total how many? 26. సరిపోయిందా? సో ఆ vertebral column is made up of how many bones? 26 vertebrae. 26 vertebral columns, 26 vertebrae bones తో తయారైంది మన vertebral column, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్యాక్ బోన్. ఓకేనా? సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మన నెక్ లో మెయిన్ పార్ట్ దేనికోసం? అట్లాస్ యాక్సిస్ విల్ హోల్డ్ యువర్ స్కల్ పార్ట్. Atlas will hold your skull part, and thoracic will form the rib cage. It helps in formation of rib cage. Lumbar, it is the support for the stomach and all those things, backside region. Sacral and coccygeal, they are actually ruminant, or we can say vestigial and cheppalante. Not that much functional, but yes, they are present. They are fused forms. Animals తోకలాగా ఉండేటి మనలో ఏమైందంటే ఫ్యూజ్ అయిపోయి they become shorter. That is sacral and coccygeal. ఈ రెండు కలిపితే యాక్చువల్గా అనిమల్స్ వాట్ యూ కాల్ దెమ్? కాడల్ బోన్స్ అంటాం. ఇన్ అనిమల్స్ విచ్ హ్యావ్ టెయిల్స్, ఈ రెండు కలిపితే సాక్రల్ ప్లస్ కాకీజియల్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ వాట్ నాన్న? కాడల్. ఇన్ అనిమల్స్, నాట్ ఇన్ హ్యూమన్స్. మనకి తోకలు కనపడవు కదా ఉన్నా కూడా. సో తోకలు అంటాడు, మన తోకలు లేవు పాపం. మనం we are having fused bones. Okay, so anyway, that's the total vertebral column of the axial skeleton. Tomorrow we'll discuss the ribs and sternum.